दिल्ली दिल्ली महाभारत दे वक्त दा इंद्रप्रस्थ, मुगलों दे वक्त दा शाहजहानाबाद ते अंग्रेज़ां ने उसका नाम दिल्ली कर दिता। दिल्ली क्राइम, करप्शन ते रेप दी राजधानी तो है ही, इस दे नाल है साडे मुल्क दी भी राजधानी है। ए गुनाह ते गुनहगारां दी दलदल भी है। पर दुनिया दा एक बड़ा पक्का असूल है कि जिथे गुनाह ते गुनहगार होणगे उथे उन्हां दा मुकाबला करन वाला कोई सूरमा जरूर होवेगा। साडी कहानी भी अजे है एक शूरबीर सूरमे दी है ना, सरदार जोगिंदर सिंह बाजवा, जिन्हों लोग सरदार साहब आखदे ने। सरदार साहब आज कोर्ट 'ਚ एक केस आया सी। मुलजिम बॉलीवुड ਦਾ ਹੀਰੋ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਘਰ 'ਚ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕੁੜੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਆਂਦੀ ਸੀ। ਕੋਈ 16 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋਏਗੀ ਬੱਚੀ। ਕੇਸ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚੀ ਦਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੁੜੀ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਕੋਰਟ 'ਚ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਲਈ ਬਥੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਆਪਣੇ ਰਸੂਖ ਦੇ ਬਲ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਬਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਨਸਾਫ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ। कट कट कट। ऐसे सांस रोकने का अच्छा। और ऐसे झुकने का। ठीक है, ओके? ठीक है। एक और ट्राई करते हैं। नहीं नहीं, एक मिनट, मैं क्या करता हूँ देखिए आप। दिखाओ। चल बेटा, रेडी, सी एंड या। देखिए, बॉडी बैंड होना चाहिए और फेस पे पेन आना चाहिए। चलो एक रिहर्सल करते हैं। टेक करते हैं यार। टेक करेंगे। हाँ टेक करो। किधर से पकड़ के लाए यार? रोमांटिक हीरो है सर। तो एक्शन में भी रोमांस करेगा क्या? रेडी, स्टैंड बाय एंड रोल साउंड, रोल कैमरा एंड एक्शन। हिम्मत सिंह जो सरदार साहब दे के इशारे ते किसी दी जान ले भी सकता है ते अपनी जान कुर्बान भी कर सकता है। सरदार साहब क्या आदमी है? डॉन है क्या? ते मजलूमा ਲਈ लड़न वाली इस तलवार दी एक ढाल भी है। सरदार साहब दा छोटा भरा निशान सिंह बाजवा। ਨਿੱਕੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਕੀ ਆਖਦੀ ਸੀ? ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਿ ਦਲਜੀਤ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿਆਹ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ। ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਦੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਸੋਚੀਏ? ਜੋ ਸੋਚਣਾ ਦਿਲਜੀਤ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਸੋਚਣਾ। ਨਾਲੇ ਆਕਲੈਂਡ 'ਚ ਉਹਨੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰੱਖਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਕੀ ਕਮੀ ਹੈ? ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਉੱਚਾ, ਲੰਮਾ, ਗੋਰਾ, ਚਿੱਟਾ, ਸੋਹਣਾ ਗੱਭਰੂ ਨਿਕਲਿਆ। ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਮੇਰੇ ਭਤੀਜੇ ਦੀ। नहीं नहीं जी, मैं दलजीत नहीं बोल रहा, मैं लड्डू बोलता आया। ਉਹਦਾ ਕਜ਼ਨ ਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪਾਰਟਨਰ। ਦਲਜੀਤ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਜਾਂ ਜਿਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰਾ ਦੇਣੀ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਮੰਗਦਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ। Hey, what? Where are you going? Punjab? ਜਿੱਦਾਂ ਤੂੰ ਹੈ ਤਕੜਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੀਆਂ ਨਾਸਾਂ ਭੰਨ ਦੇਣੀਆਂ ਸੀ। ਵੱਡਾ ਟਰੰਪ। ਕੋੜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਦਮਾਸ਼ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਹੀ ਲੇਟ ਚੜਦਾ ਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੱਲੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਧੌਣ ਭੰਨ ਦੇਣੀ ਸੀ ਮੈਂ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਲੱਗੋ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਨਿੱਤ ਦਾ ਕੰਮ ਆ। ਹਰ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਵਾਟਰਫਰੰਟ ਤੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਰ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਅੱਛਾ, ਹੈ। ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਆ? ਹਾਂਜੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਦੱਸਦੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਤਮੀਜ਼ ਸਿਖਾਈ ਦੀ ਆ। ਚਲੋ ਜੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੂੰ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕੁੱਟ ਲੈਣਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਚੱਲ ਫਿਰ ਨਾਈਸ ਆ, ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੁੱਟ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਇੱਕ। Punjabi. ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਥੰਮ ਕਰਕੇ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਪਾਰਾ ਹਾਈ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਕੰਧਾ ਕੰਬਲ ਲਾ ਦਿੰਦਾ। ਬੋਲ ਪੰਜਾਬੀ। Punjabi, Punjabi, Punjabi. This is my country. I give damn to Punjab. ਸਾਡਾ ਕਰਤੀਆਂ ਗੋਰੇ ਦੀਆਂ। ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆ ਗਈ ਸੀ ਨਾ।
खुराना साहब, सरदार साहब भी आजकल राजनीतिक पार्टियों से अरे मिलना। छोड़िए साहब, यहाँ सभी साहब हैं। आप भी साहब हैं, आप भी साहब हैं, और आप भी। हैं वो भी एक साहब, लेकिन हम खुराना साहब हैं। वो ट्रक ड्राइवर क्या जाने कि राजनीति की गाड़ी कैसे दौड़ाई जाती है। ओए, हटो। हट। अबे काका, कौन हो तुम? ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦੋਸਤ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮੁੰਡਾ। अच्छा, अच्छा, तो तू सरदार साहब से बदला लेना चाहता है अपने बाप बलवंत सिंह के कत्ल का। सिर्फ बदला ही नहीं खुराना साहब, राज भी करना है इस दिल्ली पे। मैं तेरा साथ दूं? क्यों? किस लिए? इसलिए क्योंकि साथ दे नाल फायदा थोड़ा भी है। धंधे तो थोड़े भी कई बंद करा रखे ने सरदार साहब ने। पिता पर पूत, बाप पर घोड़ा, ज्यादा नहीं तो थोड़ा थोड़ा। बापू, तेरी मौत ने जो दुश्मनी दा बूटा लाया सी, हुण ओ दरख्त बन चुकिया है। आही दरख्त पालन बनूगा सरदार साहब दी जिगा दा। ਵੀਰ ਜੀ ਦੁੱਧ ਲੈ ਲਓ। हरमिते तेनू पता है दलजीत ने इस किताब च मेरा 24 ਵਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਦਲਜੀਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਨਾ ਹੀ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਧ ਪੀਓ। ਦਲਜੀਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਕ ਲਿਖੀ ਆ ਮੀਨਿੰਗ ਆਫ ਲਾਈਫ। ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦਾ ਕੀ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ 'ਚ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀਗਾ, ਕਾਲਜ 'ਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀ, ਅੱਜ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ, ਈਵਨ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਪਰਸੋਂ ਇੱਕ ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਾ ਡਰਾਈਵਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਰੇਪ ਅਤੇ ਮਰਡਰ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ अजय भी पुलिस से हाथ नहीं आया। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ मुजरिम को उसके किए की सजा जरूर मिलेगी। लेकिन कैसे? अभी तक तो पुलिस को उसका सुराग तक नहीं मिला है। पुलिस तहकीकात कर रही है। क्या जानता है कि इस आदमी ते ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕਈ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹਨ। दो चौंकियां विच बकायदा रिपोर्ट्स भी दर्ज हैं। ਫਿਰ ਵੀ ਆਦਮੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਘਿਨੌਨਾ ਜੁਰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਖੁੱਲਾ ਘੁੰਮਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਤੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਜਸਟਿਸ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਨਾਕਾਮਯਾਬੀ ਦਾ ਖੁੱਲਾ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਸਬੂਤ ਹੈ। रात के 2-2:30 बजे का टाइम था। वो बस अड्डे के बाहर खड़ी थी। उसको सीलमपुरी जाना था और मैं उसे पलवल के सुनसान इलाके में ले गया। जैसे ही मैंने कुछ करना चाहा उसने शोर मचाना शुरू कर दिया। भगवान कसम साहब जी, उसे मारने का मेरा कोई इरादा नहीं था। 2 बार रेप करने के बाद मैंने सोचा अगर ये जिंदा रही तो मैं फंस जाऊंगा, और इसलिए मैंने उसके मुंह पर ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੋਂ ਹੋਈ ਬਲਾਤਕਾਰ ਤੇ ਕਤਲ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਅਕਿਊਜ਼ ਦੀ ਰੈੱਡ ਬਾਡੀ ਅੱਜ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਪਾਈ ਗਈ ਜਿੱਥੇ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੈਸ਼ੀ ਦੇ ਮਰਡਰ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਲੀਡਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਨੇ ਕੀਤਾ, ਜਿਨੇ ਕੀਤਾ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ। रोजगार के लिए मुझे घर से रोज बाहर आना जाना पड़ता है। मैं ही जानती हूँ कि मुझे क्या क्या झेलना पड़ता है। ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਚੋਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਦੁਆਵਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ। देखिए, सवाल सही या गलत का नहीं है, सवाल है बदइंतजामी का।
जो मैं सुन रहा हूं, अगर ये सही है तो बहुत अफसोस की बात है। जो भी व्यक्ति कानून अपने हाथ में लेने की कोशिश करेगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। कौन कहते कि सरदार साहब गलत ने? सरदार साहब बिल्कुल सही ने। सरदार साहब ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਰਖਵਾਲੇ ਨੇ। कोई तो हमारी सुरक्षा के लिए है। सरदार साहब साडे वास्ते रब वर्गे ने। ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਦਿਲੋਂ ਦੁਆਵਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ। उनके लिए मेरे दिल से दुआएं निकलती हैं। पिंदे, क्या सोच रहा है तू? हाँ? ਗੱਲ ਹੀ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਆ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਅਪਰੋਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੀ। ਆਹ ਕਾਂਡ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਹੀਰੋ ਬਣ ਗਿਆ। घबरा मत, इसी कांड से उसे हीरो से जीरो बनाऊंगा मैं। ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ? ਓਏ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਾਂਡ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਉਹਨੇ। ਉਦੋਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ? मैं तो यहीं था, लेकिन उस वक्त तू नहीं था ना मेरे साथ। अब देख सियासत की शतरंज की चाल। हाँ भाई राठी। जी साहब, हो जाएगा सर। आपको पता भी है ये हॉस्पिटल है किसका? अच्छी तरह से पता है। सरदार साहब का, जो समाज सेवा की आड़ में ये ड्रग्स का धंधा कर रहा है। पुलिस ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਛਾਪਿਆਂ 'ਚ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਈ ਠਿਕਾਣਿਆਂ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਡਰੱਗਸ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ, ਸਰਕਾਰ, ਮੀਡੀਆ ਸਾਰੇ ਵਿਕੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹਿੱਲਾ ਵਸੀਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸੇ ਸੇਫ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੁੱਕ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਲੁਕਣਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਲੁਕਿਆ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਝੁਕਣਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਝੁਕਿਆ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਰੁਕਣਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਰੁਕਿਆ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਲੁਕਾ ਮੈਂ? ਲੁਕਣਾ ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਜੀ, ਬਸ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਓਲੇ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਰੱਬ ਵੀ ਓਲੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਬਚਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਵੇਚ ਕੇ ਖਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਨਿਸ਼ਾਂਤ ਭਾਜੀ ਇੱਕਦਮ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ ਦੀਵਾ ਲੱਗਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸੂਰਜ ਬਣਨ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਕੁੱਲ ਕਰੀਏ ਹਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਸੂਰਜ ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ ਚੀਰ ਕੇ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਨਾ ਤੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਵਿਚੜ ਝਾਕ ਰਿਹਾ? ਉਹ ਸਪੈਲਿੰਗ ਤਾਂ ਠੀਕ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਦਲਜੀਤ ਚ DAL ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਤੇ ਗਾਣੇ ਗਾਉਂਦਾ ਪਟਿਆਲਾ ਪੈਗ ਵਾਲੇ। ਦਿਲਜੀਤ ਬਲਿੰਟਨ ਤੋਂ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਆਇਆ। ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਸੁਨੱਖੀ ਕੁੜੀ ਏ। ਜੇ ਤੂੰ ਕਵੇਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਵਾਂ। ਉਹ ਪੂਆ ਮਾਫ ਕਰ, ਨਹੀਂ ਕਰਾਣਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਵਿਊ। ਨਾ ਹੋਰ ਕਦੋਂ ਕਰਾਏਗਾ? ਜਦੋਂ ਦਾੜੀ ਤੇ ਬੇੜ ਉੱਗਿਆ ਤੇਰੇ। ਕਰਾ ਲਾ, ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਵੀ ਆ। ਤੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕਾਲੀ ਆ, ਤੂੰ ਕਰਾ ਲੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕਰਾ ਲਾ, ਆਈ ਡੋਂਟ ਮਾਈਂਡ। ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੌਮ? ਤੂੰ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਦਿਲਜੀਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ ਮੌਮ, ਬਟ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੋਹਣਾ ਸੁਨੱਖਾ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੈਂਡਸਮ ਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਕੁੜੀ ਈਜ਼ੀਲੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਕੁੜੀ ਕਿਹਨੇ ਦੇਣੀ ਆ? ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰ। ਜੇ ਮੇਰਾ ਭਤੀਜਾ ਅੱਜ ਹਾਂ ਕਰੇ, ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਲੈਣ ਲਾ ਦੇਵਾਂ। I love you ਪੂਆ। ਲਵ ਯੂ ਟੂ ਪੁੱਤ। ਬਟ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਣਾ। ਪਰਾਂ ਮਾਰ। ਬੰਨ ਲਾ ਛੇੜਾ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਮੌਮ।
वेलकम। Excuse me. What? It's not yours. Even you know that. Hi. ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸੱਚੀ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਪਜੇਬ ਤੁਹਾਡੀ No, ਹੈਗੀ। no. Actually, I'm really sorry. ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਤ ਸਮਝ ਲਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਦਿਲਜੀਤ ਬਾਜਵਾ ਹੋ। ओह थैंक गॉड किताब ਤੇ ਫੋਟੋ ਲਵਾਉਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। I'm Mehak. And I'm Diljit। I know and I owe you a coffee. कॉफी? Yes. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਪੀਣੀ ਪਏਗੀ। चलो। ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਡੈਡ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਮੂਵ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹ ਇੱਥੇ ਦੀ ਮੇਰੀ ਬੈਸਟ ਪਲੇਸ ਹੈ। नाइस है। ਥੈਂਕਸ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਈ ਦ ਵੇ ਨਵੀਂ ਬੁੱਕ ਕਦੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਅਜੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਕਿਤਾਬ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ੌਂਕੀਆ ਲਿਖਦਾ। ਮੇਰਾ ਤੇ ਇਵੈਂਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ। ਡੋਂਟ ਟੈਲ ਮੀ। ਡੋਂਟ ਟੈਲ ਮੀ ਵਾਟ? I mean, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਇਵੈਂਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਾਂ। As my dad is opening up a club over here, Oh. we need a Bollywood star. ओके। So, can you help us? व्हाई नॉट? Oh, great. So we are team now. ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਘਰੇ ਆ ਜਾਓ ਆ ਕੇ ਡੈਡ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲੈਣਾ ਨਾਲੇ ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। I mean, if you are not busy. ओके। ਘਰ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਬਣਾਇਆ। ਕਾਫੀ ਮਨੀ ਸਪੈਂਡ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਆ। ਹੈਲੋ। Oh, hi. आज ਦਿਲਜੀਤ ਬਾਜਵਾ। ਪਲੀਜ਼ ਸਿਟ ਡਾਊਨ। ਜੀ ਇਹ ਮੇਰਾ ਕਜ਼ਨ ਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪਾਰਟਨਰ ਲੱਡੂ। ਲੱਡੂ। ਜੀ ਨਾਮ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਦਲੀਪ ਹੈ ਪਰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲੱਡੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਓਕੇ। ਮਹਿਕ। ਸੌਰੀ ਪਾਪਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਦੇ ਕਿਊਟ ਜਿਹੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਨਾਂ ਤੇ ਲੱਡੂ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਲੱਡੂ ਹੀ ਕਹੂੰਗੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਜੀ 5 ਰਿਵਰਸ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ। 5 ਰਿਵਰਸ। ਪੰਜ ਆਬ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ। ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਦੇਸਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। ਵੈਲ ਮਹਿਕ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਲੱਬ ਦੀ ਓਪਨਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਸਟਾਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਟ ਡੂ ਯੂ ਥਿੰਕ? ਜੀ ਕਲੱਬ ਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਅੰਕਲ ਤੁਸੀਂ ਵੜੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਸਟਾਰ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਕੇ ਬਿਠਾ ਦੇਣਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਲੱਬ ਦੀ ਪੂਰੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਵਾ ਦੇਣੀ ਆ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦਲੀਪ ਦਾ ਆਈ ਮੀਨ ਲੱਡੂ ਦਾ ਵਾਦਾ ਆ। ਲੈ ਵੀ ਭਰਾਵਾ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਸੂਤ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਪੂਰੀ ਸੈੱਟ ਆ। ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿੱਦਾਂ ਦੌਲਤ ਆ ਸੋਹਣਤ ਆ ਸੋਹਣੀ ਸ਼ਕਲ ਸੂਰਤ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ ਰੱਬ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਸਾਰੀਆਂ ਆਸਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਚਾਹੇ ਅੱਜ ਮਰ ਜੀ ਆਪਾਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਤੇਰਾ? ਜਿੱਦਾਂ ਦਿਲਜੀਤ। ਚਲੋ ਜੋ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਵੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਉਹ ਤੂੰ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਰਨ ਕਰੇਗਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪਾਪਾ ਦਾ ਕਲੱਬ ਹੀ ਰਨ ਕਰੂ। ਪਾਪਾ? ਹਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮਹਿਕ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਹੀ ਹੋਏ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕੰਮ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਹੀ ਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਰੱਖ ਹੀ ਲੈ। ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਮੁੰਡਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਣਾ ਆ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਲੱਡੂ। ਛੋਟਾ ਲੱਡੂ? ਮਹਿਕ ਨੂੰ ਲੱਡੂ ਪਸੰਦ ਆ ਨਾ। ਜੇ ਕੁੜੀ ਹੋਈ? ਜੇ ਕੁੜੀ ਹੋਈ ਫਿਰ ਪਿੰਨੀ ਰੱਖਣਾ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਗੋਲ ਮਠਿਆਈ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਆ।
ਐਂਡ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ? ਫੈਮਿਲੀ ਮਮ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਡੈਡ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਐਂਡ ਯੋਰ ਵਾਈਫ ਐਂਡ ਕਿਡਸ? ਵਾਈਫ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹਲੇ ਵਿਆਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਇਸ ਉਮਰ 'ਚ ਵੀ? ਬਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਗੈਰਾ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ। ਬਾਈ ਦਾ ਵੇ ਇਸ ਉਮਰ 'ਚ ਵੀ ਤਾਂ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਆਈ ਮੀਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਨਾ। ਇਸ ਉਮਰ 'ਚ ਵੀ, ਇਸ ਉਮਰ 'ਚ ਵੀ, ਇਸ ਉਮਰ 'ਚ ਵੀ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਬੋਲਦੀ ਜਦੋਂ ਆਵਾਜ਼ 16 ਸਾਲ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤੇਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਵਿਆਹ? ਹਾਂ। ਦੇਖਿਆ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਵਾਰ ਤੇ ਕੀ ਤੇਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ? ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਓਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ, ਮੈਂ ਕੁਆਰੀ ਆ। ਓਏ ਤਮੀਜ਼ ਨਾਲ। ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਟੁੱਟਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਤਮੀਜ਼ ਦੀ ਪਈ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਡੂ ਪਸੰਦ ਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਬਰੋਕਲੀ ਦੇ ਪਕੌੜੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਈ ਫਿਰਦੀ ਆ। ਇੱਕ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੋਹਣੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਾਹਲੀ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀਤੇ, ਉੱਤੇ ਕਿਉਂ ਆ ਗਿਆ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਭੂਆ। ਇਹਨਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਨਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। हाय जीत। यहाँ से गुजर रहा था, सोचा आपसे मिलता चलो। हाँ? चीमा साहब ने बुलाया सी। ओह सॉरी, अंदर आओ। पापा आंदे ही होंगे, तुसी दसो की लोगे? पानी? ठीक है तुसी बैठो, मैं लेके आई। ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਬੈਠੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? मैं देखता सी कोई फोटो नहीं लाई हुई। ਕਿੰਨੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਤਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਘਰ 'ਚ। नहीं तेरे हस्बैंड दी फोटो। ਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਦ ਦੀ ਫੋਟੋ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? वैसे ही नोटिस जा कीता। आओ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਣੀ ਹਾਂ। चीमा साहब तुसी क्यों खेचल कीती? मैनू फोन करना सीगा, मैं आ जांदा। मैं इधरों गुजरिया सी, सोचा जांदे जांदे तेरा ऑफिस भी देखदा जावां। ओह सी व्यू गुड। तेरा ऑफिस क्लासी है भाई। थैंक यू। आई लाइक क्लासी थिंग्स। पर तेनू मेरा क्लब भी क्लासी लग्या कि नहीं? साडे ऑफिस तो भी ज्यादा क्लासी सर। सीरियसली तुसी आप इन्ने क्लासी हो, नेचुरली तुहाडी हर चीज क्लासी होनी है, पर की? सर ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਲੱਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਈਫਸਟਾਈਲ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਕਲਾਸੀ ਹੈ, ਬਟ ਡੋਂਟ ਮਾਈਂਡ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਕ ਦਾ ਵਿਆਹ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮਹਿਕ ਦਾ ਵਿਆਹ? ਆਰ ਯੂ ਕਿਡਿੰਗ ਔਰ ਵਾਟ? ਮਹਿਕ ਦਾ ਤਾਂ ਅਜੇ ਵਿਆਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਓ मोमबत्ती वाला डिनर? ओह मोमबत्ती वाला डिनर, कैंडल लाइट डिनर नहीं बोलिया जाता पेंडू तो। हाय जीत। हेलो। की गल है, कोई ऑफिस च दिख नहीं रहा? सैटरडे ना? ओह यस। व्हाट? ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਉਹ ਉੱਥੇ, ਕੱਲ ਕੁਝ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਤੁਸੀਂ ਆਖਰ ਮਿਲਦੇ ਕਦੋਂ? ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਪਿੰਕੂ ਮੋਗੇ ਵਾਲਾ। ਪਿੰਕੂ? ਹਾਂ ਪਿੰਕੂ। ਆਫ ਕੋਰਸ ਪਿੰਕੂ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੇ ਉੱਥੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਕੂ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਾਰਾ ਇੰਡੀਆ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ੋਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਹੀ ਇਜ਼ ਬਿਜ਼ੀ ਮੈਨ। ਫੋਨ ਤੇ ਕਰਦਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਨਾ? ਵੈਲ ਕਦੇ ਕਦੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਓ ਮਾਈ ਗॉड, ਇੱਕ ਹੀ ਰੱਟ ਲਗਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
आई लव यू स्वीटी, आई लव यू जान, यू नो, बट आप जो बिजी होंगे ने ना, एक भी फोन नहीं चकते, नो आंसर। तुसी ਤਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੋਵੋਗੇ ਸੁਪਰਸਟਾਰਸ ਦੀ ਲਾਈਫ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਮੂਡ ਵੀ ਥੋੜਾ ਆਫ ਹੈ ਅੱਜ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ? ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਐਨੀਵੇਜ਼ ਚਲਿਏ ਆਪਾਂ। ਚਲੋ। एक्सक्यूज मी, हेलो। हाय बेबी, माय जानू, पिंकू बोल रही हूँ। पिंकू? कौन पिंकू? रॉन्ग नंबर। पिंकू तेरा हस्बैंड? फोन क्यों कटता? गल तो करनी सी। कोई गल नहीं करनी मैं ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਸਵੇਰੇ ਕਿੰਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤੇ ਮੈਂ, ਇੱਕ ਵੀ ਫੋਨ ਚੱਕਿਆ ਇਹਨੇ ਮੇਰਾ। इना गुस्सा चंगा नहीं हुंदा, आफ्टर ऑल हब्बी है तेरा। मेरे हुंदे कोई नाराजगी नहीं, मैं गल करा के रहना। जीत, गल wait a कर। minute, wait a minute। फोन क्यों रखता जानू? I love you। I love you। ओ भी इन्ने प्यार नाल जवाब तो दे। मैं शोना, my baby। मैं बिजी हां, बाਅਦ ਚ ਗੱਲ करदी हां तेरे नाल। ना ना कोई बिजी बुजी नहीं है, गल कर। बोल की गल करनी है? बेबी तेरे बिना मेरा जी नहीं लग गया, मैं इत्थे ही आ गया। इत्थे? ओ पुੱਛ इत्थे किथे? ਇੱਥੇ ਕਿੱਥੇ? न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड? न्यूजीलैंड से किथे? न्यूजीलैंड ਚ ਕਿੱਥੇ? तेरे पीछे मेरी जान। Marriage? Husband? Sorry। Thank you, Pinku। थैंक यू बैंक छड़ो, मेरी पेमेंट करो। मामा ले भाई तू तो चल। थैंक यू। चलो बाय। जीत, हाँ मैं एक गल करनी सी। हुक्म। क्यों ना ਆਪਾਂ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲਈਏ? की? हाँ। की? सितारियां तो भी उत्ते है तू, तेरे बाद दुनिया एंड है। ਦਿਲਜੀਤ ਦਾ ਡਾਇਲੌਗ। दिलजीत दा डायलॉग। ਦਲਜੀਤ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਦਿਲਜੀਤ ਦਾ ਡਾਇਲੌਗ। ओ गल सुने, तू ब्याह कितना कर रही है? दिलजीत ना कर रही है कि दिलजीत ना कर रही है? ਦਲਜੀਤ ਨਾਲ। ते प्रमोशन तू दिलजीत दियां करी जानी है। How rude he is। वैसे डायलॉग तो दिलजीत दा ही है, पर महक ते दिलजीत दी है ना। बस ਹੁਣ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਣੀਆਂ ਕਿ ਪਾਪਾ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। और कर लेंगे तेरे बुढ़े ना गल। ਹਾਂ, ਤੇਰੀ ਆਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਪਾਪਾ ਨੇ ਨਾ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। जे तेरे बुढ़े ने ना कर भी दी तो चक के ले आवांगे सोहणीए। ਚਾਹ? ਮਹਿਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਇਹਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਬਟ ਨੈਚੁਰਲ ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਉਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਕਦੋਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ? जी पापा तो दिल्ली बिजनेस करते ने, साल च एक अद्धी वारी आंदे इत्थे। ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ, ਵਿਆਹ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਮਿਲਣਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਏਗਾ ਹੀ। जी एक्सक्यूज मी। ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਆਉਣਗੇ? ਸਟ੍ਰੇਂਜ, ਵੈਰੀ ਸਟ੍ਰੇਂਜ। ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਹੋ ਕੀ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਿਆਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਵੇਂ? जी मैं जानदा, पर कोई बहुत जरूरी काम आ गया होना ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਆਪਾਂ ਐਵੇਂ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਜੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ। ਜੀ मैं कई बार ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਇੰਡੀਆ ਆਉਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ।
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਸਿੱਧੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਕਿਉਂ? ਹੈ ਨਾ? ਦਿਲਜੀਤ ਵੀਰੇ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਤੂੰ ਮਹਿਕ ਨੂੰ ਲਵ ਕਰਦਾ ਆ। ਇਹਦੇ ਚ ਲੁਕਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੀ? ਲੱਡੂ ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਆ, ਤੇਰਾ ਫਰੈਂਡ ਆ, ਕੁੜੀਆਂ ਕੀ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਜਾਨ ਵੀ ਪਾੜ ਸਕਦਾ। ਓ ਯਾਰ ਮਾਮਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਚਾਂਸ। ਓਕੇ, ਡੋਂਟ ਵਰੀ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਮਹਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਮੰਗਦਾ ਹੁਣ। ਟਰਸਟ ਮੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਥੇੜੀਆਂ ਮਿਲ ਜਾਣੀਆਂ। ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਤੈਨੂੰ ਮਹਿਕ ਮਿਲ ਗਈ, ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਤਾਂ ਉਮਰ ਵੀ ਹੋਈ ਹੋ ਆ ਹੁਣ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਪਿੱਛੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਪਏ ਨੇ। ਚੱਲ ਚੱਲਦਾ ਫਿਰ ਮੈਂ। ਓਕੇ, ਧਿਆਨ ਰੱਖੀ ਆਪਣਾ। ਕਮ ਬੈਕ ਸੂਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਾਪਾ, ਕੱਲ ਦਲਜੀਤ ਭਾਜੀ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਜਗਰਾਜ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ, ਰੋਕਣਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ। ਮੈਂ ਤੇ ਰੋਕਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਓ ਭਾਜੀ, युवराज, ये सब कौन ने? गैंगस्टर जे की? ਓ ਭਾਜੀ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ। सत श्री अकाल चाचा जी। सत श्री अकाल, सत श्री अकाल, सत श्री अकाल। ठीक ठाक? एकदम वधिया जी। चाचा जी, ये महक ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ते महक दे फादर। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। चाचा जी, ਆਪਾਂ ਹੋਟਲ ਚ ਕਿਉਂ? ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਬਾਈ ਜੀ ਦੇਣਗੇ। ਪਰ ਡੈਡ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਦਿਲਜੀਤ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹਾਲਾਤ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਬਾਈ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇਰੇ ਆਉਣ ਦਾ, ਸਹੀ ਵਕਤ ਆਉਂਦੇ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਚਾਚਾ ਜੀ। ਜਗਰਾਜ ਜੀ ਪਾਪਾ। ਦਿਲਜੀਤ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰੋ। ਜੀ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਭਾਜੀ। आओ जी। ਕਮ। ਜੀਤ, ਇਹ ਕੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਮੈਂ? ਯੂ ਸੈਡ ਕਿ ਤੇਰੇ ਫਾਦਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਹੈ। ਆਫਟਰ ਆਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਬਿਜ਼ਨਸ ਤਾਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਕਿਤੇ ਗਲਤ ਕੰਮ 'ਚ ਇਨਵੋਲਵ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਡੈਡ, ਲੋਕ ਮਹਿਕ, ਤੂੰ ਜੋ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਮੰਨਿਆ, ਬਟ ਜਿਸ ਆਦਮੀ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਗੁਜ਼ਾਰਨੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਦਾ ਮੇਰਾ ਹੱਕ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਫਰਜ਼ ਵੀ। ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ? ਬਿਲੀਵ ਮੀ ਮਹਿਕ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਇਆ। ਭਾਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਆਜੋ ਭਾਜੀ। ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਰੁਕੋ, ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਰਹੇ ਆ।
अचानक देख के खुशी भी हो रही है ते गुस्सा भी आ रहा है। कोई गल सी ताई तो तेनू मना किया सी। इत्थे दे हालात नहीं पता तेनू। सही कह रहे हो डैड, इत्थों के हालात नहीं सी मैनू पता, पर यह सब देख के हुण काफी अंदाजा हो रहा है कि यह सब की है ते तुसी की करते हो। तेनू की लगता है असी गैंगस्टर हाँ? Sort of. निशान इनू किवें समझाइए ये सब की हो रहा है, क्यों हो रहा है ते सानू लोकां लई हथियार चुकने पै गए। कम ऑन डैड, लोकां दे लई हथियार चुकने पे अनॉल। अज मैं इन्ने सालों बाद अपने घर वापस आया, पर मैंने खुशी घट दुख ते हैरानी ज्यादा हो रही है। ये सब ज्यादा मायने रखता ही तुहाडे लई। इस सब की वजह नाल तुसी मैनू इन्ने साल अपने आप तो दूर रखिया। दलजीत कमजोर ते बेसहारा लोकां लई मेरा सलामत रहना जरूरी है ते मेरे लई तेरा सलामत रहना। पर डैड ये रास्ता क्यों? जिस देश के लोगों को पावर नहीं होती वो देश नपुंसक हो जाता है। मैं लोगों को पावर दे रहा हूं, हाथ दे रहा हूं। इस सब दे लई मैनू बहुत वड्डी कीमत चुकानी पई ते अज भी चुका रहा। ਇਹਦਾ मतलब ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਰੋਬਿਨ ਹੁੱਡ ਹੋ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਡੈਡ ਇਹ ਅਦਾਲਤਾਂ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਥਾਣੇ ਇਹ ਸਭ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਦਿਲਜੀਤ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਜਦ ਕਿਸੇ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਕੋਈ ਬੇਈਮਾਨ ਇਨਸਾਨ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਅਦਾਲਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਇਨਸਾਫ ਤੇ ਥਾਣੇ ਇਹ ਸਭ ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਦ गरीब ते मजलूम लोगों ਲਈ इंसाफ ਦੀ आखिरी कड़ी सिर्फ सरदार साहब ही होण ਤਾਂ ਕੀ सरदार साहब ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਯੂਸ ਕਰ ਦੇਣ? सरदार साहब ही ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ इंसाफ ਦੋਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ इंसाफ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਹਨੇ ਹੈ? दलजीत ये ना भूल, निशान तेरा चाचा है। मैं कुछ नहीं भूल रहा डैड, भूल ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰਹੇ ਹੋ। ਜੋ ਕੁਝ ਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਨੂੰ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। लोग इसनू कुछ भी कहते हो पर गरीब ते कमजोर ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਦਵਾਨਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨਾਲ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਜਾਣਾ ਡੈਡ। ਹਥਿਆਰ ਚੁੱਕਣਾ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਆਜ਼ਾਦ ਤੇ ਉਦਮ ਸਿੰਘ ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੁੰਡੇ ਸੀ? ਕੀ ਲੋੜ ਪਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਥਿਆਰ ਚੁੱਕਣ ਦੀ? ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲਈ ਗੋਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ, ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ ਚਲਾਉਣੇ। ਪਰ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਭੁੱਲ ਗਏ ਕਿ ਗੋਲੀ ਦੇ ਦਮ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਹੀ ਮਰਦੇ ਨੇ। दलजीत जो जिंदगी में जी रहा वो मैं कदे नहीं सी चाही। मैं ते अपनी छोटी जी दुनिया च खुश सी। जो जख्म तो देख नहीं पा रहे हैं मेरे दिल ते अज भी वो ताजा ने। मैं ते निशान ट्रक ड्राइवरी करते करते लुधियाने तो दिल्ली आके फस गए। नीता नू पाग लगते ने ऐस करके छेती ट्रक यूनियन का प्रधान बन गया। प्रधान जी सरकार ने डीजल की कीमत फिर ਵਧਾਤੀ ਆ। ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਇਸ ਮੁਲਕ 'ਚ ਸਾਲ 'ਚ 10 ਵਾਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਸ ਜੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧਦੀ ਤੇ ਫੌਜੀ ਦੀ ਜਾਨ ਦੀ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਤੇ ਔਰਤ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਵੱਧਦੀ। ਜਿੰਨਾ ਜਾਇਜ਼ ਬੰਦਾ ਹੈ ਸਿਰਫ ਉਨਾ ਕਿਰਾਇਆ ਵਧਾਓ। ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਲਵੰਤ ਨਾਮ ਦਾ ਉਹ ਬਦਬਖਤ ਆਇਆ ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਦੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ। 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ। ਆ ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਬੜਾ ਹੀ ਮੰਨਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ। ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਮਾਲ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਗੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੇ ਸਾਡਾ ਮਾਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਟਰੱਕ ਮਿਲ ਜਾਣ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਫਾਇਦਾ। ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਵਿੱਚੋਂ 25% ਤੁਹਾਡਾ। ਬੋਲੋ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ? ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਏ 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਮੇਰੇ ਚੋਂ ਮਰਦੇ ਦਮ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ। ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ। जोगिंदर सिंह अपने मुल्क ना लेता दी गद्दारी ना तो आप करूंगा ना किसी ने कदम दूंगा।
ਤੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣ ਲੈ। ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਲ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਰਲ, ਮੈਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਕਰਦਾ ਰਵਾਂਗਾ। रोक सकता है तो रोक ला चौकी। ओए बंत बलवंती मेरे नाल की थी बदतमीजी, निशान नू बर्दाश्त नहीं हुई। उसने बलवंत नू धक्के मार के पार कर दिया। निशान काबू रखिया कर। भाई जी कोई तुहाडी आवाज तो उच्ची आवाज च बोलदा है ना, मैथों तो भी नहीं बर्दाश्त होंदा। ते कोई लंडी बुच्ची तुहाडा ना वगाड़ के बोले, मैं चीर के ना रख दिया साले नू। बलवंत दे मरण तो बाद मैं तेनू लेके निशान दे सौरे घर पहुंचा। एक गल ते साफ सी कि मेरा रास्ता उन पहला वर्गा नहीं रहा सी ते एदा असर तेरे ते ना होए, इसलिए तेनू निकी कोल न्यूजीलैंड भेज दिता। मैं तो चाहता सी कि निशान भी तेरे नाल ही चला जाए, पर ये लक्ष्मण की तरह मेरे नाल ही रहा। हुण चलो बाई जी, जेड़े राहां ते तुसी चलना चाहुंदे हो, तुहाडा ये भरा तुहाडे राह विच आउण वाले हर रोड़े नू साफ कर देवेगा। गुरु गोबिंद सिंह की गैरतमंद धरती ते जमिया गैरतमंद जट जोगिंदर सिंह बाजवा। ओए सरदारा, चला जाए यहाँ से। क्यों अपनी मौत का ललकार रहा है? मौत नू ललकारना ते कम है सरदारा दा, पर सरदार नू ललकारना गलती बहुत वड्डी। दलजीत इस रास्ते नू मैं नहीं चुनिया, सगों इस रास्ते ने मैनू चुनिया है। ते जुल्म के खिलाफ हत्या चुकन का आदेश सानू गुरु महाराज नहीं देता है। गुरु महाराज कहते ने चूकार अज हमें हील ते दरगुजश्त हलालस्त बुर्दन ब शमशीर दस्त, जिसका मतलब है जद न्याय पाउंदे सब तरीके नाकामयाब हो जान तां हथियार चुकना जायज हुंदा है। तेनू मैं इसलिए अपने तो दूर रखा ताकि मेरे दुश्मन तेरे तक ना पहुंचन। पर डैड इस तरह नाल जीना जीता हूं मैं अपने लोगों वास्ते रहा ते उन्हां वास्ते मैं वो सब करदा गया जो मैनू ठीक लग्या। ठीक है डैड, हुणे सब छड्डो ते मेरे नाल चलो। नहीं पुत्र, इस रास्ते ते जिथों तक मैं आ गया उन्हें तो सिर्फ अगे जाया जा सकता है। यह सब नू भूल जा ते महक नू लेके वापस चला जा। नहीं डैड, मैं हुण तक बड़ी बेफिक्र जिंदगी जी रहा सी कि तुसी इत्थे आराम डालो, पर यह सब देखने तो बाद मैं वापस नहीं जा सकता। मैं इत्थे ही रहूंगा थोड़े नाल। नहीं पुत्र, ये जिंदगी तेरे लिए नहीं है। इथों जाके महक नाल विआह करवा ते खुशी खुशी अपनी जिंदगी जी। ये तेरे प्यो दी आखिरी इच्छा है। महक ते ओदे फादर सानू वेख के डर गए ने ते अज ही राती वापस जा रहे हैं। कोई नहीं, मैं आप जाके उन्हां नाल गल करदा। नहीं भाई जी, तुसी किस तरह जा सकते हो? चप्पे चप्पे ते पुलिस है, शहर के हालात भी ठीक ने। ये दलजीत की जिंदगी का सवाल है। चल, कोई नाल नहीं आएगा। डैड, महक। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल। आजो। सत श्री अकाल चीमा साहब। चीमा साहब, मैं इतने सरदार साहब बन के नहीं बल्कि एक प्योर दी हैसियत नाल आया। बेटा पैकिंग जल्दी फिनिश करो, वी आर ऑलरेडी लेट। दलजीत नू भी अपने नाल ले जाओ चीमा साहब। तुसी मेरे बारे जो भी सोचते हो, दलजीत दा उस नाल कोई वास्ता नहीं। चीमा साहब तुसी भी तो एक प्यो हो। डैड, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ।
ਚਲੋ ਡੈਡ ਆਪਾਂ ਚੱਲੀਏ ਇੱਥੋਂ। ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰ, ਮੈਨੂੰ ਪਿਓ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ। ਹੈਕ We are from Delhi police. Don't move. ਹੁਣ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਬੇਕਾਰ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ। ਸਰ, ਆਖਿਰ ਕੌਣ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਰਡਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ? ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸਰ, ਇਹ ਕੇਸ ਮੈਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦਿਓ। ਮਹਿਕ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਪੂਰਾ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਬਸ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ। ਰਾਜਨੇਤਾ ਤੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਵੀ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਉੱਪਰੋਂ ਆਰਡਰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਦੈਟਸ ਇਟ। ਸਿੱਧਾ ਨਾ ਸਹੀ ਸਰ, ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਸਹੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਹੀ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਰਡਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਾਂ। ਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਦਿਲਜੀਤ ਨੂੰ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ, ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਹੁੰਦਾ ਸਰ। ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਸ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਦੱਸੋ, ਜੇ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਤਿਲ ਨਹੀਂ ਫੜੇ ਗਏ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਮਾਫ ਕਰ ਸਕੂੰਗੀ? ਲਓ ਜੀ, ਮੁੱਕਿਆ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਮਸੀਹੇ ਦਾ ਰਾਗ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਰਾਜਾ ਮੈਂ। ਬੜੀ ਉਡੀਕ ਕਰਾਈ ਆ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿਆਂ ਇਸ ਦਿਨ ਦੀ। 20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮਿਲਿਆ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਦੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਸਕੂਨ। ਚੀਅਰਸ। चीयर्स। सदके तेरे। अब तो हमारे सभी दुश्मनों की समझ में आ गया होगा कि हमसे टकराने का अंजाम क्या हो सकता है। अब तुझे जो भी करना है दिल खोल के कर। ਬਾਈ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਰਹੇ ਨਹੀਂ ਹੁਣ। ਹੌਸਲਾ ਰੱਖ ਹਿੰਮਤ, ਇਹ ਵਕਤ ਕੁਝ ਰੁਕਣ ਦਾ ਹੈ। ਕਾਲੀ ਹਨੇਰੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਰਜ ਦਾ ਉਗਣਾ ਤੈਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਈ ਜੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾੜਾ ਵਕਤ ਆਇਆ ਸੀ, ਤਾਈਓ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਬਣੇ। ਇਹ ਵਕਤ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਵੇਗਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਤੂੰ ਹੋਵੇਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਗਰਾਜ। ਸ਼ਾਇਦ ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਢਾਲ ਬਣ ਕੇ ਰਹਾਂਗਾ। ਵੈਸੇ ਦਲਜੀਤ ਵੀ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਦਲਜੀਤ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਸੋਚਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਅਲੱਗ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਨਹੀਂ। ਆ ਕੀ ਕਰੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਦਿਲਜੀਤ? ਆਪਦੀ ਲਿਖੀ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਆਪੇ ਸਾੜੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀਰ ਜੀ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਹਿੱਕ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਸੀ। सब बदल गया चाची, जिंदगी के मायने ही बदल गए। ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬਈ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ। ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ? ਬਿਜ਼ਨਸ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਨ ਜਾਊਗਾ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਸਮਾਨ ਵੀ ਜਾਊਗਾ। ਕੀ ਮਤਲਬ? ਲੈਟ ਮੀ ਐਕਸਪਲੇਨ। ਮਤਲਬ
ਲਓ ਜੀ ਇਹ ਹੈ ਮਤਲਬ choice is yours old boy ਪੈਂਦਾ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਹੱਦ ਟੱਪੀ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਜਦ ਤੱਕ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੱਥ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਰਾਖੀ ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ? ਮੈਂ ਹੈਗਾ ਨਾ ਅਜੇ। ਤੁਸੀਂ ਭਿੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਹਰਾਮਜ਼ਾਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ? ਓਏ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਰਹੇ? ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇੱਕ ਦਲਜੀਤ ਪਾਜੀ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੇ ਭਿੰਦਾ ਡੰਗ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਸੱਪ ਹੈ? ਓਏ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਤੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲਾ ਖੂਨ ਹੈ ਪਾਜੀ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਲੀਡਰ ਬਣਨਾ ਹੀ ਪਏਗਾ। ਜੀਤ ਤੂੰ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਜਾ। ਵੇਖ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਨਵਾਂ ਆਇਆ, ਇੱਥੋਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਇਹ ਵੈਰ ਤਾਂ ਸਾਲਾਂ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਮੁਕਾਉਣਾ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਸਹੀ, ਪਰ ਇਹਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਦਾਅ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਹਾਲ 'ਚ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ ਪੁੱਤਰ। ਐਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰਨ ਪਾਪਾ? ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਹੀ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਤਾਇਆ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ, ਮਾਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੇਖ ਜੀਤ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਬਾਈ ਜੀ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਬਦਲਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਆ ਲੈ ਟਿਕਟ, ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਹਿ ਤੂੰ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਜੀਤ, ਮੈਨੂੰ ਜਗਰਾਜ ਦਾ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ। ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਾਈ ਜੀ ਨੂੰ ਕੀ ਮੂੰਹ ਵਿਖਾਊਂਗਾ? ਬਾਈ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਹੋ? ਆਨਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਘੁੰਮਣ ਡਏ ਨੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ। सलीम क्या कौन है बात? जी देखो ये मर्डर केस है, कोई लिहाज नहीं होगा। जो करना है कल कोर्ट में करेंगे। ਅਸੀਂ ਜੀਤ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। सुनाई नहीं दिया क्या? चलो निकलो यहां से। ओए इंस्पेक्टर, मेरे थाने में मेरे पे रोक। चल अब चल। ਗੱਲ ਸੁਣ ਓਏ ਅਫਸਰਾ, ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਤੂੰ ਬਚੇਗਾ ਨਾ ਤੇਰਾ ਇਹ ਥਾਣਾ। ਬਾਕੀ ਰਹੀ ਗੱਲ ਕਚਹਿਰੀ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਦੀ। ਕੱਲ ਵੇਖਾਂਗੇ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਚਲੋ। क्या केस है? अरे वही बिंदा के आदमियों का मर्डर का केस। सरदार साहब का बेटा मुलजिम है दिलजीत सिंह। अब कहाँ है? हवालात में। और कहाँ? अरे बेल शेल मिलने को रही, सड़ेगा जेल में।
ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਨਾਲ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਛੱਡ ਦੂੰ ਯਾਰ। पर मैं नहीं छड़ना। तेरी फोटो छप गई है मेरे दिमाग च। अच्छा की करेगा उस फोटो दा? तेरे डेथ सर्टिफिकेट तो नहीं लगनी? तू मारेगा मैनू? कुत्ते दी मौत ताही सरदार साहब दी आग ठंडी होऊ। मैं तेन हुणे मार देना, कुत्ते दी मौत। अरे बिंदा भाई ये क्या कर रहे हो? देखो अगर ये यहाँ मर गया तो मेरी नौकरी चली जाएगी। बिंदा भाई इसको यहाँ से उठवा लो, फिर जो मन में आए वो करना। बिंदा भाई बहुत बड़ा किला ना तेरी धौन च, जे अज दी रात एक किला ना पट्टिया तो मैनू पिंदा ना जानी। जीत, दिलजीत का है? लॉकअप में है। हाँ जी मैडम। पुलिस डिपार्टमेंट का काम है मुलजिम को अरेस्ट करना और कोर्ट में पेश करना। इस तरह मारने का हक आपको किसने दिया? देखिए मैडम, अपने बटन्स बंद करो। देखिए ये मेरे पुलिस स्टेशन का केस है और इसे मुझे हैंडल करने दीजिए। आपका इस केस में इन्वॉल्व होने का कोई मतलब नहीं है। अच्छा होगा कि आप यहां से चली जाएं। ये पॉलिटिक्स है मैडम। ना मैं किसी पॉलिटिशियन के लिए काम करती हूँ और ना ही मैं किसी पॉलिटिशियन से डरती हूँ। देखिए मैडम, इनफ इज इनफ ऑफिसर। ये केस अब मेरी कस्टडी में रहेगा। खोलो इसे। हाँ सर, नमस्कार। सर आपने कहा था कि कोई अड़चन आए तो। हाँ सर, वो इंस्पेक्टर महक। हेलो। जीत, प्लीज पानी पी लो। जीत, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। आई वॉज जस्ट डूइंग माई ड्यूटी। Yes, sir. What is this, महक? एक केस ਲੋਕਲ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰਨ ਦੇ। ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? पर सर ये लोग जीत नो। महक, you just move from there. That's an order. जी सर। चलो चलो, जिस जिसकी पेट्रोल ड्यूटी है निकलो राउंड पर। चलो सर। और सुबह तक वापस मत लौटना। जी सर। और खान, तेरे को छुट्टी चाहिए थी ना, तू भी निकल। जी सर। तुम लोग भी ना यार, कब से वेट कर रहा हूं तुम लोगों का। अब चलो जल्दी करो। अबे देख क्या रहे हो, ताला खुला छोड़ रखा है मैंने। चलो। चलो चलो। ए सुनो सुनो, एक मिनट। सबूत कौन छोड़ेगा? सबूत?
हाँ, अरे भाई मैं बोलूंगा कि थाने पे हमला हुआ था। अब लगना भी तो चाहिए ना, हैं? आओ मारो, मारो मुझे। सच्ची? अरे देख क्या रहे हो, आओ ना मारो। ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਸੀ ਕਿਆ? ਕਿਸੇ ਪੁਲਸੀਏ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਫੈਂਟਣਾ। ਹਾਂ, ਅੱਜ ਉਹ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋ। इतना सबूत भी नहीं चाहिए यार। निकल साले। ਪਿੰਦੇ ਬਾਈ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਦਲਜੀਤ ਨੂੰ ਲੈਣ। दलजीत, तुम भूपिंदर भाई के आदमी हो? क्यों पछाणिया नहीं? फिर वो कौन थे जो अभी अभी दिलजीत को ले गए? हाँ। कल रात वो तुम्हारी कस्टडी में था, अब कोर्ट में किसे पेश करोगे? राठी, समझो नौकरी तो गई तुम्हारी। सर बहुत बड़ा अटैक किया था उन्होंने, सच कह रहा हूं सर। ये देखिए सबूत, और कुछ सबूत तो ऐसी ऐसी जगह है सर, मैं दिखा भी नहीं सकता सर। ਪੁਲਿਸ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦ ਤੱਕ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬੇਗੈਰਤ ਬੇਈਮਾਨ ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸਰਸ ਇਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚ ਨੇ, ਤਦ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। मैं नहीं। आपके पास कोई एविडेंस तो है नहीं, कोई विटनेस तो होगा, उसे ही पेश कर दीजिए। नहीं है सर, सॉरी सर। दैट्स ऑल माय लॉर्ड। प्रोसिक्यूशन कोई विटनेस या फिजिकल एविडेंस पेश नहीं कर पाई, लिहाजा ये अदालत एक्यूज दलजीत सिंह को जमानत पर रिहा करने का हुक्म देती है। यस। थैंक यू, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। I was just doing my job. ਲੀਡਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਲੀਡਰ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸਹਿਮ ਗਏ ਜਾਂ ਦਹਿਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਭ ਨੇ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜੋ ਕਿ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਉਮੀਦ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਧੀ ਭੈਣ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਯਾਰ ਜਿੱਥੇ ਰਾਹ ਚੱਲਦੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਇਹ ਵੈਸ਼ੀਪਨ। ਲੁੱਕ ਦਲਜੀਤ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਰਸਨਲੀ ਜਾਣਦਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ। ਯੂ ਆਰ ਨਾਟ ਏ ਬੈਡ ਗਾਏ। ਇਹ ਜੋ ਤੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੀ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ? ਹੁਣ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਤੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਤੇ ਕਿਸ ਕਿਸ ਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਲਿਪੜੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਦੇਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਤੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ। ਨਾ ਦਲਜੀਤ, ਇਹ ਜੋ ਤੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਜੌਬ ਹੈ, ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ? ਯੈਸ, it's your job, your duty, but you are not doing your duty. How can you say that? ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੇ ਚੰਦ ਰੁਪਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਵੋਟੀ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਪਿਓ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਕੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਐਕਸਰੇ ਲੈਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਉਤਰਵਾ ਲਏ ਤੇ ਉਸ ਦਾ MMS ਬਣਾ ਲਿਆ। ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਉਸ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ IAS ਆਫੀਸਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੋਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ। ਮਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਫਰਮ ਯੋਰ ਸਾਈਡ ਐਨੀ ਐਕਸ਼ਨ? ਨੋ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ
हजारां करोड़ रुपए का ड्रग्स हर साल विक रहा है। इस वजह नाल सैकड़ों हजारों बच्चे मर रहे हैं, परिवारों के परिवार तबाह हो रहे हैं। एनी एक्शन? नो। ਵਿਆਹ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ, ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਗਰੀਬ ਕੁੜੀਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਕਸਬਿਆਂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਲਿਆਂ ਦੇ ਕੋਠਿਆਂ ਤੇ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਯਾਨੀ ਐਕਸ਼ਨ? ਨੋ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਕੱਟ ਕੇ, ਅੰਨੇ ਬਣਾ ਕੇ, ਜਲਾ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੌਂਕਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਕਰਾ ਕੇ ਭੀਖ ਮੰਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇਜ਼ਾਬ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਪੂਰੇ ਜਿਸਮ ਜਲਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੀਖ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਐਨੀ ਐਕਸ਼ਨ? ਨੋ। अपनिया जायज नाजायज मंगा पूरियां कराउण दे लई लोग अंदोलन दे नाम ते शहरां दे शहर फूक दिंदे आ, लोकां दे घर फूक दिंदे आ, गड्डियां फूक दिंदे आ, दुकानां फूक दिंदे आ, इत्थों तक कि गरीब लोकां दे साइकिल फूक दिंदे आ, औरतां दे नाल रेप हुंदा है। एनी एक्शन? नो। अखबारां दे विच, टीवी दे विच रोज आंदियां ने मीडिया दे लई ये सिर्फ खबरां ने। TRP लोकी इस नु एंजॉय करदे आ, खबरां ਇੰਜੋਏ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਟਸ ਅ ਬਲੱਡੀ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਫॉर them। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਸੀ, ਬਟ ਯੂ ਆਰ ਨਾਟ ਡੂਇੰਗ ਯੋਰ ਡਿਊਟੀ। ਇਹਨਾਂ ਹਰਾਮਖੋਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਲਵੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਸਭ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਦੇਖ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਵਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਧਰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਰੰਪਰਾ ਵੀ ਹੈ। ਓਹ ਇਹਨੂੰ ਪੜਾ ਕਰ ਲੈ ਭਰਾਵਾ, ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਅਤਵਾਦੀ ਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਧੁੱਪ ਇੰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਸਕਿਨ ਟੈਨ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ। ਆ ਗਿਆ ਭਾਣਜਾ। ਹਾਏ ਮਾਮਾ ਜੀ। ਆ ਜਾ ਆ ਜਾ, ਸਮਾਨ ਕੱਢੋ ਮੁੰਡਿਓ। ਹਾਂ ਭਾਈ ਭਾਣਜਾ। ਹਾਂਜੀ, ਪੈੜੀ ਪਾਉਣਾ ਮਾਮਾ ਜੀ। ਕਿਹਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਪੈਰੀ? ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈੜੀ ਪਾਉਣਾ ਜੀ। ਹੋਰ ਸੁਣਾ, ਚਾਹ ਚੂ ਪੀਏਗਾ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਠੀਕ ਆ। ਉਹ ਚਾਹ ਪੁੱਛੀ ਐ, ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਠੀਕ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਮਾਮਾ ਜੀ ਜੀਤ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਿਹਾ, ਕਿੱਥੇ ਮਰ ਗਿਆ ਉਹ? ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੁੰਡਿਆ, ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਕਾਕੇ ਨੂੰ, ਮਿਲਾ ਲਿਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਧਰ ਹੀ ਜਾਣਾ? ਓਏ ਆਹੋ, ਇੱਧਰ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਪਰ ਨਾ ਤਾਂ ਡਰੱਗਸ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਨਾ ਗਰੀਬ ਨਾ ਧੱਕਾ। ਜੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਘਰ 'ਚ ਵੜ ਕੇ ਮਾਰਾਂਗਾ। अगर हम मानने से मना कर दे तो? जो मैं कहता फाइनल। ਆ ਕੀ ਅਜੀਤ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਬੈਡ ਗੱਲ ਆ ਤੇਰੇ ਲਈ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਣਿਆ ਖੜਾ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਡੈਡ ਨੂੰ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦੇਣ ਆਇਆ ਸੀ। ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਕਲੈਂਡ ਚੱਲ ਯਾਰ, ਉੱਥੇ ਬੜੇ ਕੰਮ ਰੁਕੇ ਹੋ ਆ ਤੇਰੇ ਬਿਨਾ। ਨਹੀਂ ਲੱਡੂ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਮੈਂ ਚੁਣਿਆ ਹੈ ਇੱਕ ਦੋ ਧਾਰੀ ਤਲਵਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੂਗੀ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਲਊਗੀ। ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ पॉसिबल नहीं। ਭਾਜੀ, ਯਾਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸ਼ਫਾਕ ਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਕੁਝ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸ਼ਫਾਕ ਤੋਂ ਹੀ ਮਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਬੁਲਾਓ। ਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਭਾਜੀ। ਸਲਾਮ ਭਾਜੀ, ਆ ਸੀਡੀ ਦੇਖੋ। ਕੀ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ? ਭਾਜੀ, ਮਨੋਹਰ ਨਗਰ ਦੇ ਸੁਨਸਾਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬੰਦ ਗੋਦਾਮ ਨੇ। ਇੱਕ ਗੋਦਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੁਝ ਗਲਤ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਸ਼ੱਕ ਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਛੁਪ ਕੇ ਗੋਦਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਕੈਮਰਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੀ, ਸੋ ਮੈਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹ ਉਹੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ। ਗੰਜਿਆ, ਉਹ ਗੰਜਿਆ, ਚਸਕਾ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਵੀ ਆਹੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਾਰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਔਰ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੋਂ ਆਪਦਾ ਚਸਕਾ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਪੁੱਛੋ ਕਾਹਦਾ ਬਾਈ? ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦਾ। ਔਰ ਇਸੇ ਚਸਕੇ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਹੁਣ
ਆਪਣੇ ਗੋਦਾਮ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਪਏ ਨੇ। ਡੋਬ ਦਿਓ ਦਿੱਲੀ ਨਸ਼ੇ 'ਚ। ਹਰ ਘਰ ਤੱਕ ਨਸ਼ਾ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀਆਂ 5 ਡੋਜ਼ਾਂ ਫ੍ਰੀ ਦਿਓ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚੇ ਉਹਨੂੰ ਇਨਾਮ ਵੀ ਦਿਓ। 5000 ਰੁਪਿਆ। ਚੱਕ ਤੋਂ ਫੱਟੇ। ਹੋ ਜਾ ਸ਼ੁਰੂ। ਉਡਾ ਦਿਓ ਬੂੰਦੀ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਆ ਬਣੀ ਗੱਲ। ਗੁੱਡ ਜੌਬ। ਆ ਸੀਡੀ ਸਾਰੇ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ। खुराना साहब, बिंदा ने अपने एक बालिया बयान में कहा है कि आप उसके धंधे में भी शामिल थे। सर, सियासी मैदान में हो सकता है कभी कहीं कोई मुलाकात हो गई हो मेरी इनसे, अदरवाइज मैं नहीं जानता इन्हें। ये जो घिनौनी हरकत करने का इल्ज़ाम लगा है ना इन पर, भाई उससे मेरा क्या वास्ता। सर, मुझे लगता है ये जो मेरी पाक साफ छवि है उसे खराब करने के लिए अपोजिशन ने बहुत दूर की कौड़ी फेंकी है। सरासर सियासी चाल है ये। वाह खुरानिया वाह। सालिया कमीने पंचता तू मेरा भी रिकॉर्ड तोड़ता होए, पर तेनू मैं छड़दा नहीं। जानो मार दूंगा मैं तेनू हरामजादे कुत्तिया। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। छोड़ मनु, छोड़ छोड़ छोड़। ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ? ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ। ਆਦਤ ਜੋ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਜੇਲਾਂ ਹਵਾਲਾਤਾਂ ਦੀ। ਓਏ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਛੱਜੂ ਦੇ ਚਵਾਰੇ ਆ। ਛੱਜੂ ਦੇ ਚਵਾਰੇ। ਇਸੇ ਚਵਾਰੇ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸਕੀਮ ਲਾਈ ਸੀ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਚਾੜਨ ਦੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਸੇ ਚਵਾਰੇ 'ਚੋਂ ਤੇਰੀ ਟਿਕਟ ਵੀ ਕੱਟੂੰਗਾ ਸੀਕ੍ਰੇਟ। ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ। ਤੂੰ ਵੇਖੀ ਚੱਲ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਸ਼ੇਰੜ ਭੁੰਡੀਆਂ। ਟਿਕਟ ਤੇ ਮੇਰੀ ਤੂੰ ਤਾਂ ਕਟਾਏਗਾ ਨਾ ਜੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਚੰਗੇ ਆਦਮੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਛੱਡਤਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਤਾ ਹੈ ਮੈਂ। ਨਾਲੇ ਖੁਰਾਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹੇ ਤੇ ਪੁੱਠਾ ਸਿੱਧਾ ਬਕਦਾ ਰਹੇ। ਇੰਦਿਆ, ਕੱਲ ਸਵੇਰ ਦਾ ਸੂਰਜ ਤੇਰੇ ਨਸੀਬ 'ਚ ਨਹੀਂ। ऑल राइडर पीसीआर ऑल नाका नोट करें। भूपिंदर नाम का शख्स अभी अभी लॉकअप तोड़ के भगा है। सभी टाइट नाकाबंदी करके उसको राउंड अप करें। ਬਾਈ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਖੁਰਾਨਾ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੂਗਾ? ਇਸ ਵੇਲੇ ਖੁਰਾਨਾ ਹੀ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਰਿਆ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਮੈਸੇਜ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਬਣ ਗਈ ਗੱਲ, ਚਲੋ।
ਦਲਜੀਤ ਦਾ ਫੋਨ ਹੈ। ਸੌਰੀ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਉਹ ਕਰ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹ ਕਰਤਾ ਹੈ ਜੋ ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਕੁਰਾਨਾ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਛੱਡਣਾ ਤੂੰ। ਇਹੀ ਦਾਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੂੰ ਭਰੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ। ਚੱਲ ਫਿਰ, ਸੌਰੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੀ। चेक करो। बोलो। ਬਿੰਦੇ ਬਾਜੀ, ਦਿਲਜੀਤ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹੀ ਮੌਕਾ ਉਹਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ। ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੇ ਜਾਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡਾ ਵਿਰਸਾ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਇੱਕ ਖਿਤਾਬ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਜਿਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਇਹ ਨਕਲੀ ਬਾਬੇ ਔਰ ਇਹ ਨਕਲੀ ਡੇਰੇ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਜਾਗੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਨਾ ਸੁਧਾਰੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਦ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਸੱਜਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਡਾ। ਲੈ ਵੀ ਮਿੱਤਰਾ, ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਗੱਡੀ ਚਾੜਤੇ, ਪਰ ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਜੁਗਰਾਜ ਹਲੇ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ। ਜੇ ਦਮ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਆ ਜਾ, ਛੜਾ ਲਾ। जगी, तो ठीक है ना? चल, ये सारे कितने बच गए? सत श्री अकाल भाई, किधर? ओए ਤਾਂ ਅੱਜ ਨਰੈਣ ਦੇ ਘਰੇ ਕੀੜੀ ਆ ਗਈ ਓਏ। ਹੈ ਆ ਮਿੱਠਿਆ, ਤੇਲ ਤੂਲ ਚੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਏ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਜੀ, ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਆਏ ਨੇ। ਪਿੰਦਿਆ, ਅੱਜ ਤੂੰ ਦੋ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਪਹਿਲੀ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾ ਲਿਆ, ਤੇ ਦੂਜੀ, ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਗਾ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਭੱਜਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਭੱਜ ਲਓ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਤੇ ਦਿਮਾਗ ਹੀ ਬੜਾ ਚੱਲਦਾ ਓਏ, ਪਰ ਇਹਦੀ ਤਾਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਮਿੱਤਰਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਹੱਥ ਤੇ ਦੂਜਾ ਹਥਿਆਰ। ਜੋ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਚਲਾ ਲੈ, ਜਿੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਲਾ ਲੈ। 5 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਨਾ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਚੱਲਣਗੇ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਾਹ। ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਸਿਆਪਾ ਹੀ ਮੁਕਾ ਦੇਣਾ। ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਰੰਡੀ ਰੋਣਾ ਤੇਰੀ ਮੌਤ ਨਾਲ। ਜੁਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਵਾਹ, ਆ ਜੀਤ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਕੀਮ ਤਾਂ ਨਾ ਕਮਾਲ ਹੀ ਸੀ ਬਈ, ਕਮਾਲ। ਪਰ ਆ ਤਾਂ ਤੂੰ ਸਿਰੇ ਹੀ ਲਾਤਾ ਓਏ। ਸਭ ਤੂੰ ਕੀਤਾ? ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹਨਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਭਰਾ ਯਾਰ। ਬੰਦ ਕਰ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਸਰਦਾਰੀ ਝਾੜਦਾ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਵਲੈਤੋਂ ਆ ਕੇ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਤੂੰ ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਾਜੀ 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 ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਘੁੰਮਦਾ ਰਵਾਂ? ਪਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਤਾ, ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਵਾਰੀ ਹੈ। ਪਿੰਦੇ, ਥੋੜਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਹੈ ਤਾਂ ਭਰਾ ਹੀ।
ओए आ किधर गायब हो गया ओए? मेरा मुंह की देखी जाने लबो ओनू। ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਦਲਜੀਤ ਨੂੰ ਪਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਰਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਵਾਲੀ ਬੰਦ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਮਿਲੂਗਾ। ਲਾਸ਼ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਈ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਗੰਜਿਆ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਰਨ ਦੀ ਬੜੀ ਕਾਹਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਯਾਰ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦਾ ਪਿਓ ਐਂ ਕਾਹਲੀ 'ਚ ਮਰ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਚੱਲਿਆ। ਚੱਲ ਫਿਰ ਕਰਾਈਏ ਮਲਾਪ। ठीक तो है चाचा? जुगराज जुगराज की बकवास कर रहे हैं? की होया जीत नू? ਪਾਪਾ ਉਹੀ ਹੋਇਆ ਜੋ ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਘੁੰਮ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਫਾਦਾਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਅੱਜ ਦਲਜੀਤ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਆਇਆ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਪਾਪਾ, ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ। सरदार साहब दी मौत तो बाद इत्थे मैनू पता सी कि कोई ताकतदार है, पर तू होएगा इसका अंदाजा भी नहीं मैनू। तैनू जिउण दा कोई हक नहीं। डैड तुसी मैनू नहीं मार सकते, मैं थोड़ा इकलौता पुत्र है डैड। ओए चंगा होया तू मेरे घरे जम्मे, नहीं होर किसे प्यो च इन्नी हिम्मत नहीं सी होनी कि तेरे जे गद्दार पुत्र नू मार देवे। यार पार दी है, चल इन्हां पापियां दा अज नाश कर दईए। तकड़ा हो ते बाई जी नूं याद कर, सरदार साहब नूं याद कर। इन्हां चों एक भी नहीं सुक्का जाना चाहिदा। चल मेरे शेरा चल। हेलो, हाँ बोलो। व्हाट? चलो
लुक जाओ जीत। चल बज रहा सी इनकाउंटर करता। सर रेजिग्नेशन? महक, व्हाट हैपेंड? सर ਮੈਨੂੰ एहसास होया कि मैं अपनी जॉब तो बाद किसी होर ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ। सरदार साहब ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਆਜੋ ਮਿਲਾ ਦਿੰਨੀ ਆ ਆਜੋ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਆਜੋ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਹੀ ਆ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ। ਮਾਮਾ ਜੀ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਹੋ ਆ। ਲੱਗਦਾ ਕੋਰਟ 'ਚ ਅੱਜ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਬੈਠੋ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਦਾ ਮੁਹਾਫਿਜ਼ ਹੀ ਹਾਂ। ਦਿਲਜੀਤ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ